السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل پر سواگت ہے، استقبال ہے۔ دوستو اردو پیڈاگوجی حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اردو پیڈاگوجی کے حل کرنے سے پہلے آپ ٹیگ ورڈ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نگیٹو اور پوزیٹو ٹیگ ورڈ اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ کا 95% یہیں سے پیڈاگوجی حل ہو جائے گا۔ دوستو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو ایگزام تک اسی طریقے سے کنٹینٹ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ دوستو اگر آپ اردو پیڈاگوجی کا نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر سے کنیکٹ کر کے اردو پیڈاگوجی کا نوٹس آپ بہت ہی کم پرائز میں حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ نوٹس تیار کیا گیا ہینڈ رائٹنگ نوٹس ہے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اردو پیڈاگوجی حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پوزیٹو اور نگیٹو۔ پوزیٹو اگر کوشچن کہہ رہا ہے تو ہم پوزیٹو کی طرف دھیان دیں گے، اگر نگیٹو پوچھ رہا ہے تو ہم نگیٹو کی طرف دھیان دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ دوستو خوشحالی لسانی ماحول۔ دوستو خوشحالی لسانی ماحول جس آپشن میں آپ کو اگر آ رہا ہے تو ڈائریکٹ آنکھ بند کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ 99% چانس ہے کہ آپ کا آپشن صحیح ہوگا، آپ کا سوال 1 نمبر کنفرم ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ خوشحالی لسانی ماحول۔ خوشحالی لسانی ماحول جہاں بھی آئے وہاں آپ کیا کیجیے گا، آپ ٹک کرتے ہیں تو آپ کا 1 نمبر کنفرم ہو جائے گا۔ متفرق سمعی بصری اشیاء۔ متفرق یعنی الگ الگ، متفرق کو کہتے ہیں الگ الگ، سمعی کو کہتے ہیں سننا، بصری کو کہتے ہیں دیکھیں، اشیاء کو کہتے ہیں۔ متفرق سمعی بصری اشیاء کا استعمال یہ اگر جہاں بھی آئے گا تو آپ کا بہت ہی اچھا آبجیکٹ یہ کوئی آپشن ہوگا، آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں۔ مادری زبان کا استعمال۔ مادری زبان کا استعمال بھی آپ کے لیے بہت ہی بہترین آپشن ہے، آپ اس کو چوز کیجیے گا تو آپ کا ایک دم رائٹ کوشچن ہو جائے گا۔ مادری زبان جہاں بھی آتا ہے، یعنی مادری زبان ماں کا جو بھاشا ہے، مادری زبان جو ہے یہ جہاں بھی آ جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی سے تعلق، یہ تو بہت ہی پوزیٹو ورڈ ہے۔ روزمرہ جو آپ دینک جیون کے کاریہ کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی سے تعلق اس کو کہتے ہیں۔ روزمرہ سے زندگی تعلق دینک جیون کو کہتے ہیں۔ سماجی تعامل۔ سماجی تعامل جہاں بھی آ جائے گا آپ کو پوزیٹو آپشن ہے، سماجی تعامل آپ کا پوزیٹو آپشن ہے۔ پروجیکٹ یہ بھی آپ کا پوزیٹو آپشن ہے۔ متن کے معنی سمجھنا یہ بھی آپ کا پوزیٹو آپشن ہے دوستو، آپ کا پوزیٹو آپشن ہے۔ متن کے معنی سمجھنا یہ بھی آپ کا، متن کا معنی سمجھنا آپ کا پوزیٹو آپشن ہے۔ تبادلہ خیال، جہاں بھی خیالات کا اور موقع اور مواقع جہاں بھی آ جائے یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ تخلیقیت۔ تخلیقیت بھی آپ کا ایک دم پوزیٹو ورڈ ہے، پوزیٹو ورڈ ہے۔ ترغیب۔ ترغیب بھی آپ کا پوزیٹو ورڈ ہے۔ جامع و مسلسل انداز قدر۔ جامع و مسلسل انداز قدر یہ بھی آپ کا پوزیٹو ورڈ ہے۔ افعال۔ افعال کیا ہے؟ فعل جمع افعال۔ افعال فعل جمع افعال ہوتا ہے، کام اور کاریہ، یہ آپ کا بھی پوزیٹو ورڈ ہے۔ طفل مرکوز۔ طفل مرکوز بال یعنی بچہ کیندرت، کیا بال کیندرت کو کہتے ہیں، طفل مرکوز کہتے ہیں۔ کر کے سیکھنا، جو بھی آپ کرتے ہیں کر کے سیکھنا کو ہم کہتے ہیں پوزیٹو ورڈ ہے دوستو۔ بچوں کے خیالات کو اہمیت۔ بچوں کو آپ اگر بھگوان مانیں گے، آپ اگر اس کو پوزیٹو اگر مانتے ہیں تو یہ آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ بچے کو آپ سب چیز آپ کو بچے کو ہی ماننا ہے۔ ہمہ جہت نشو و نما۔ ہمہ جہت نشو و نما یہ بھی آپ کا پوزیٹو ورڈ ہے۔ باہمی رابطہ یہ بھی آپ کا پوزیٹو ورڈ ہے۔ زبان کا استعمال یہ بھی آپ کا پوزیٹو ورڈ ہے۔ بچوں سے سوال پوچھنا یہ بھی آپ کا پوزیٹو ورڈ ہے۔ دوستو یہ آپ کا 20 پوزیٹو ورڈ ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک نہیں کچھ آتا ہے تو آپ اس پوزیٹو ورڈ کو حل کر کے آپ 15 میں سے 12 یا 13 نمبر آپ ضرور سیٹیٹ میں آپ لا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو اچھا سے سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے پریکٹس کرنا ہے۔ دوستو آپ ہمارے چینل میں اس میں ایک ویڈیو ڈالا گیا ہے کہ اردو کی
तैयारी कैसे की जाए जिसमें 30 में से 30 नंबर आएगा। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं, उर्दू सेलेक्ट परीक्षा स्टडी उर्दू की तैयारी कैसे करें, यूट्यूब में अगर आप सर्च करके देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं तो आपका सीटेट कहीं से रुकने वाला नहीं है, आपका कहीं से रुकने वाला नहीं, 100% आपका सीटेट पास होने वाला है। उससे पहले आप उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। निगेटिव टैग वर्ड, ये जहाँ भी आएगा निगेटिव में जहाँ भी आएगा इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। अगर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आ रहा है उसमें सही पूछ रहा है तो इसमें से एक रहेगा और ये 3 क्या रहते हैं उसमें निगेटिव रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सही वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सख्त नज़्म ज़ब्त, सख्त नज़्म ज़ब्त ये निगेटिव है। महज ख़ास मखसूस ये भी निगेटिव है क्योंकि एक चीज़ को मखसूस किया जा रहा है। सख्त ये NCF और NCF जो ये कहता है, ये सब RTI जो RTE ये सब आपके बच्चे को ख़िलाफ़ है, इसलिए ये आपका निगेटिव हो जाएगा। महज ख़ास मखसूस सिर्फ एक चीज़ की बात की जाए, अगर किसी में एक चीज़ की तरफ लगाव है, अगर किसी में एक चीज़ की तरफ झुकाव है तो वो ऑप्शन आपका निगेटिव में चले जाएगा, यानी गलत रॉन्ग में चले जाएगा। रटना, रट्टा मारना ये सब भी आपका निगेटिव में चले जाइएगा। डांटना, गुस्सा करना ये सब आपका निगेटिव में चला जाएगा। नज़रअंदाज करना, यानी नज़रअंदाज नहीं करना है, बच्चों को तरफ ध्यान देना है। नज़रअंदाज क्या करना है, नहीं करना है, बच्चों को क्या करना है, नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, बच्चे की तरफ ध्यान देना है। दरसी किताब यानी दरसी किताब ये आपका निगेटिव है क्योंकि सिर्फ आप दरसी किताब तक महदूद नहीं रखिएगा बल्कि दूसरी चीज़ों को भी, यानी बाहरी भी नॉलेज देना है, दरसी किताब की भी नॉलेज देना है, हर तरह की नॉलेज देना है, तभी जाकर के आपका बच्चे का जाकर के विकास होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकेगा। मश्क करने पर जोर, इम्तिहान जहाँ भी आएगा ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। कवाइद अगर जहाँ भी आता है दोस्तों ये भी आपका रॉन्ग में चला जाएगा, यानी निगेटिव में चला जाएगा। मवाजना भी ये भी निगेटिव में आपका जाएगा। लापरवाही भी निगेटिव में जाएगा। सज़ा ये भी निगेटिव में जाएगा। याद करवाना ये भी आपका निगेटिव में चला जाएगा, याद करवाना भी निगेटिव में चला जाएगा। बार बार पढ़वाना, किसी चीज़ को बार बार रट्टा मरवाना, बार बार पढ़वाना ये भी आपका निगेटिव में जाएगा। नंबर देना यानी अंक देना, आपको अंक भी देना, ग्रेड देना, अंक देना ये सब आपका बिल्कुल निगेटिव है। अलग अलग बैठाना ये भी आपका निगेटिव है। ध्यान ना देना, बच्चों पर ध्यान ना देना, बच्चों को अलग अलग बैठाना, एक बच्चे को यहाँ बैठा दिए, दूसरे बच्चे को दूसरी जगह बैठा दिए, ताकि बच्चों में भेदभाव पैदा हो गया। इसलिए अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है तो आपका निगेटिव में आता है, ये राउंड चले जाएगा। ध्यान ना देना ये भी आपका निगेटिव में चला जाएगा। इम्तिहान के लिए बच्चों को तैयार करना, बल्कि इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि बच्चों को नॉलेज के लिए, नॉलेजफुल के लिए तैयारी करवाना है, बल्कि इम्तिहान के लिए बच्चों को तैयारी नहीं करवाना है। रोज़गार पाने के लिए भी बच्चों को क्या करना है, रोज़गार पाने के लिए भी आपको तैयारी नहीं करवाना है, बल्कि नहीं पढ़ाना है, बल्कि दैनिक जीवन में अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। इसलिए रोज़गार तो आज कोई भी कमा सकता है, नहीं भी पढ़ा है तो वो भी अच्छा से अच्छा पैसा कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो नहीं कमा रहा है, ये भी है। इसलिए आप पढ़ने के वजह से जो पढ़ा रहे हैं ये नहीं है कि हम रोज़गार कमाई कर ही लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर आप अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आपके लिए हम तैयार हैं एकदम। सीटेट जुलाई यानी 7 जुलाई तक हम लगातार आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा, रूबरू होता रहूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके।